Today is a wonderful day and it gives me immense pleasure to welcome you all in the celebration of Rabindra Jayanti. Well, my first formal duty, I would like to welcome all the visionaries of our school. That means our president sir, our chairman ma'am, management director sir, our vice principal ma'am and sir, and my respected teacher and students of our school. This occasion gives us an opportunity to remember our great Bengali poet, writer, philosopher and novelist Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore Jayanti is celebrated with enthusiasm and reverence honoring the life and contribution of this literary icon. The celebration often features a variety of cultural activities that highlight Tagore literary and artist legacy. So let us begin here and know about it from our teachers and students. To begin this particular occasion, I invite Miss Kavita and our vice principal to speak some words. মর্নিং আজ 25শে বৈশাখ বিশ্বকবি কবিগুরু বাংলা সাহিত্যের অমর প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। তিনি বিশ্বগ্রামে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। তার কথা যতই বলা যায় ততই কম হয়ে যায়। তিনি বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের সময় তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে ব্রিটিশের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার কথা যতই বলা যাবে শেষ করা যাবে না। আজ আমরা তার জন্মবার্ষিকীতে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান পালন করতে চলেছি। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব একটি ছোট্ট কবিতা তার জন্য। টাকডুমাডুম 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 টাক, জানো নাকি আজকে হলো 25শে বৈশাখ। স্বর্গ হতে এলেন কবি রবি ঠাকুর নাম। ভারত মাতার মুকুটমণি বাংলার সন্তান। কেউ বা দিলেন ফুলের মালা, কেউ বা দিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি পড়ে গেছে ধপ। ও ভাই তাই তো আজি, ও ভাই তাই তো আজি, টাকডুমাডুম টাক। নমস্কার। Thank you, ma'am, for such a wonderful and valuable work. Now, I would like to ask our vice principal sir to say some words. Hello everyone, good morning to all, our respected President sir, Managing Director sir, Vice Principal ma'am, and my dear teachers and students of Rajendra Public School. Today we have gathered here to commemorate and remember our one of the great patron, our Rabindranath Tagore. So I would just like to say some few words about him. Rabindranath Tagore was a famous poet, writer and philosopher from India. He was born on May 7, 1861 in Kolkata, India. Tagore was the first Asian to win the Nobel Prize for Literature in 1930. He also wrote many famous poems, stories and plays, including Gitanjali and The Home and the World. Tagore was also a painter, musician and educator. He started the Vishwa Bharati University in Shantiniketan, India, which is still a renowned institution today.
Tagore believed in the power of education and wanted to promote the idea of global community. He was a strong advocate for Indian independence and wrote several songs and poems supporting the freedom movement. Tagore traveled extensively throughout his life, visiting many countries and meeting with many notable figures. We remember him meeting Einstein and many more leaders, which changed the thought. He has wrote in many poems and stories about his ideas and ideology of the education in our system, in our culture. And we are very sad to hear that he passed away on August 7, 1941, but his legacy and contribution to literature and culture is still continuing to inspire people around the world. And today's, in being our 21st century, today in our books we read about his poems, about his stories, which inspires us a lot. It motivates us to be like one of him. We cannot be as he is, but we can be like him by following his righteous path and helping us to be one of the greatest person to be in the nation. So thank you all. Now it's time to keep into detail of music of these and for these today we will have rainbow of cultural program depend to other teachers. First of all we will have a song by our teachers, the song Jagorun. Thank you.
song. Let's all clap for them. I would like to bring the students of a class LKG for a song in the song Amar Sonar Horing Chai. আমার সোনার হরিণ চাই, মনোহরণ সকল তার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, সোনার রেজা বলে ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। সেজে চমকে বেড়ায় বৃষ্টি এড়ায় যায় না তারের বাঁধন, সেজে আমার পেটে পালায় সেজে লাগায় চোখে ভাঙা, সেজে চমকে বেড়ায় বৃষ্টি এড়ায় যায় না তারের বাঁধন, সেজে আমার পেটে পালায় সেজে লাগায় চোখে ভাঙা। আমি ঘুরবো পিছে 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 পাই বা নাহি পাই, আমি আমার বনে মাঠে বনে কোথাও হয়ে যাই, আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। তোরা আবার জিনিস হাতে কিনিস রাখিস ঘরে ভরে, জানি না আমার বাড়ি হাওয়া লাগলো কেন মোরে, আমার তা ছিল তা গেল বুঝে জানি তার চোখে, আমার ঘরে বসে ভাবিস বুঝি তার চোখে, আমার তা ছিল তা গেল বুঝে জানি তার চোখে, আমার ঘরে বসে ভাবিস বুঝি তার চোখে, আমি আছি শুনে হাসো আমার না, আমি আমার মাঝে বলে কোথাও যাই, আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যে না বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। মনোহরণ কাল চরণ সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যে না বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। It was such a lovely song. Let's all clap for them. Now I would like to ask our teacher Mrs. Dipani ma'am to present us a beautiful short story from Rabindranath Story Collection Chutti. ঠাকুরের জন্মদিন। এই জন্মদিবসে তারই লেখা একখানি ছোট গল্প ছুটি পাঠ করে আমি তোমাদের শোনাচ্ছি। বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড খালপাত্র মাঝখানে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় ছিল। স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে। যে ব্যক্তির কাজ আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিষয় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুড়ির উপরে গিয়া বসিল। ছেলেরা তাহার এইরূপ উদাসীন্য দেখিয়া কিছু সময় বিমর্ষ হইয়া গেল। একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত হইল। এই অকাল তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসরতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, দেখ মার খাই, এই বেলা ওর। সে তাহাকে আরো একটু মরিয়া চড়িয়া আসনকে বেশ স্থায়ী রূপে দখল করিয়া লইল। এরূপ ফলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে
অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চর কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল। সাহস হইল না, কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল যেন ইচ্ছা করিলে এখনই উহাকে রীতিমতো শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না। কারণ পূর্বাপেক্ষা আর একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইল, তাহাতে আর একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল মাখনকে সুস্থ ওই কাঠগড়াইতে আরম্ভ করা যায়। মাখন মনে করিল ইহাতে তাহার গৌরব আছে, কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে তাহার কিংবা আর তাহারও মনে উদয় হয়। ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল, মারো খেলা, হেইও, সাবাস জোয়ান, হেইও। ঘুড়ি এক পাক ঘুরিতে না ঘুরিতে মাখন তাহার গাম্ভীর্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান সমেত নিঃশ্বাস হইয়া গেল। খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাটি ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শাসক ব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিসজ্জ ছাড়িয়া ফটিকের উপর গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল। ফটিক গোটা কতক কাঠ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গোলইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল। এমন সময় একটা বিদেশি নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোপ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিল। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়? বালক ডাটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, ওই হোথা। কিন্তু কোন দিকে যে নির্দেশ করিল তাহার বুঝিবার সাধ্য হইল না। ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা? সে বলিল, জানি বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন। অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, ফটিক দাদা, মা ডাকছে। ফটিক কহিল, যাব না। বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আর কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। ফটিক নিষ্ফলন আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। ফটিককে দেখিবা মাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, আবার তুই মাখনকে মেরেছিস? ফটিক কহিল, না, মারিনি। এর মিথ্যা কথা বলছিস? কখনো মারিনি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো। মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশে সমর্থন করিয়া বলিল, হ্যাঁ, মেরেছে। তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চর কষাইয়া দিয়া কহিল, ফের মিথ্যা কথা। মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ফেলিয়া দিল। মা চিৎকার করিয়া কহিলেন, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস? এমন সময়ে সেই কাঁচা পাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কি হচ্ছে তোমাদের? ফটিকের মা বিস্ময় আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, ও মা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে? বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিল। বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার 2 সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্বর বাবু তাহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার 2-1 দিন পূর্বে বিশ্বম্বর বাবু তাহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশোনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিল। তাহার ভগিনী কহিলেন, ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে। শুনিয়া বিশ্বম্বরবাবু প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিলেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি? ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, যাব। যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল কোনদিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয়, কি মাথায় খাটায়, কি একটা দুর্ঘটনা ঘটায়। তথাপি ফটিকের বিদায় গ্রহণের জন্য এত ত্রিশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি সব শূন্য
শুনে আনন্দের ঔদার্য বশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্র পৌত্র দিক্রমে ভোগ দখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল। কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারেন। তাহার নিজের 3টি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্যা পাতিয়া বসে আছেন। ইহার মধ্যে সহসা একটি 13 বছরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়া গিয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। ডিসেম্বরের এত বয়স হইল কিছুমাত্র যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে, বিশেষত 13 বছরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নেই, শোভাও নেই, কোনো কাজেও লাগে না, স্নেহ উদ্রেক করে না। তাহার সঙ্গটুকু বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথা মাত্রই প্রবলতা। হঠাৎ কাপড় চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা করিয়া বেমানান রূপে বাড়িয়া ওঠে। লোকে সেটা তাহার একটা সুশ্রী স্পর্ধার স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়। লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাফ করা যায়, কিন্তু এই সময়ে কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য স্থিতিও যেন অসহ্য বোধ হয়। সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না। এই জন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সে নিজের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময় যদি সে কোনো হৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সাক্ষ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণের প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়। অতএব এমন অবস্থার মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নয়। চারিদিকে স্নেহশূন্য বিরাট তাহাকে পদে পদে কাটার মতো দিবে। এই বয়সে সাধারণত নারী জাতিকে কোনো এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়। অতএব তাহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়। মামি স্নেহহীন চক্ষে সে যে এক দুর্গ্রহের মতো প্রতিহত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাত তাহাকে কোনো একটা কাজ করিতে বলিতে, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত। অবশেষে মামি যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, ঢের হয়েছে, ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না, এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে, একটু পড়োগে, যাও, তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামির একটা যত্ন বাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হত। ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদা ইহার পর আবার হাত ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া সেগুলি তাহার সেই গ্রামের কথা মনে করিত। প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া গো গো শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, তাই রে নাই রে না করিয়া উচ্চস্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীটি, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া করিয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ চতুর্শ্রেণী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত। জন্তুর মতো এক প্রকার অবুঝ ভালোবাসা, কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক মা ক্রন্দন। সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত। স্কুলে এত বড় নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হা করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত, তখন ভারক্রান্ত গর্দবের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন ফেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলোর ছাদ নিরীক্ষণ করিত। যখন সেই প্রহর রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে একটি ছেলে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মামা মার কাছে যাও। মামা বলিয়াছিলেন, স্কুলের ছুটি হোক, কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সেও এখন ঢের দেরি। একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমান তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত। অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, বই হারিয়ে ফেলেছি। মামি অধরের দেহ প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলে, বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে 5 বার করে বই কিনে দিতে পারি। ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল। সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অনুমান উপস্থিত হইল। নিজের দৃঢ়তা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল। স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথা ব্যথা করিতে লাগিল এবং গা খিরখির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাঁধাইলে তাহার মামি প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হয়েছে। মামির ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর তাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জাবোধ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্বর বাবু পুলিশে খবর দিলেন। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্বর বাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপঝুপ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে। রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। 2 জন পুলিশের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্বর বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদে মস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিত বর্ণ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্বর বাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এত এই কর্মভোগ? দাও, ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। বাস্তবিক সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাহার ভালো রূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিত না হোক অনেক খিটমিট করিয়াছেন। ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, আমি মার কাছে যাচ্ছিল, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্বর বাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন। ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মিলিত করিয়া পরিকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি? বিশ্বম্বর বাবু রুমালের চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন। ফটিক আবার বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, মা, আমাকে মারিস নে, সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি। পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ করিয়া শুইল। বিশ্বম্বর বাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি। তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়ই খারাপ। বিশ্বম্বর বাবু পীড়িত প্রদীপে রোগ সজ্জায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তে ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল, একবাও মেলে না, দোবাও মেলে না, না। কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টিমারে আসিতে হইয়াছে। খালাসিরা কাছে ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত। ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণ স্বরে জল মাপিতেছে
এবং যে অকুল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না। এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়ায় উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্বর বহু কষ্টে তাহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চ ঈশ্বরে ডাকিলেন, ফটিক সোনা, মানিক আমার। ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, মা আবার Thank you, ma'am, for presenting us such a beautiful story of a child with resemble user late clapper. We had a song, so now let's have some dance moves with the students of class LCD in the song Neel Digante. বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো, বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো, নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো, লাগলো নীল দিগন্তে। আকাশের লালে ধাঁধা রবির আলোকে বাঁধা, আকাশের লালে ধাঁধা রবির আলোকে বাঁধা। বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগলো, বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগলো। সরষে খেতে ফুল হয়ে যায় লাগলো নীল দিগন্তে, ওই ফুলের আগুন লাগলো, লাগলো নীল দিগন্তে। নীল দিগন্তে, নীল দিগন্তে মোর বেদন খানি লাগলো, অনেক কালের মনের কথা জাগলো। নীল দিগন্তে, নীল দিগন্তে মোর বেদন খানি লাগলো, অনেক কালের মনের কথা জাগলো। এলো আমার হারিয়ে যাওয়া কোন ফাগুনের পাগল হওয়া, এলো আমার হারিয়ে যাওয়া কোন ফাগুনের পাগল হওয়া। বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগলো, এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগলো। সরষে খেতে ঢেউ হয়ে যায় জাগলো নীল দিগন্তে, ওই ফুলের আগুন লাগলো, লাগলো নীল দিগন্তে। বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো, বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো, নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো, লাগলো নীল দিগন্তে। What a tremendous energy dance! Let all clap for them. Now I would to call out the students of class 4 and 5 in the song I Tobe Shohochori. I
like to call out the students of class 1 and 2 for a dance in the song I Ore Gihobasi. A beautiful dance by our students. Let's all clap for them. Our last program of this beautiful day, I would like to ask our teachers to come on the stage and management our with their beautiful dance in the song.
presented by our teacher and students. ফাগুনে
খেতে ঢেউ হয়ে যায় জগননী জীবন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো লাগলো নীল দিগন্তে বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো লাগলো নীল দিগন্তে Our Rabindranath Tagore. So I would just like to say some few words about him. Rabindranath Tagore was a famous poet, writer and philosopher from India. He was born on May 7, 1861 in Kolkata, India. Tagore was the first Asian to win the Nobel Prize for Literature in 1913. He also wrote many famous poems, stories and plays, including Gitanjali and The Home and the World. Tagore was also a painter, musician and educator. He started the Vishwa Bharati University in Shantiniketan, India, which is still a renowned institution today. Tagore believed in the power of education and wanted to promote the idea of global community. He was a strong advocate for Indian independence and wrote several songs and poems supporting the freedom movement. Tagore traveled extensively throughout his life, visiting many countries and meeting with many notable figures. We remember him meeting Einstein and many more leaders, which changed the thought. He has wrote in many poems and stories. He brought his ideas and ideology of the education in our system, in our culture. And we're very sad to hear that he passed away on August 7, 1941. But his legacy and contribution to literature and culture is still continuing to inspire people around the world. And today's, in being our 21st century, today in our books we read about his poems, about his stories, which inspires us a lot. It motivates us to be like one of him. We cannot be as he is, but we can be like him by following his righteous path and helping us to be one of the greatest person to be in the nation. So thank you all. আজকে এত অনুষ্ঠান দেখলে বলতো ইনি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বুঝেছো? এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে একজন নাম করা কবি। আমরা যে কবি মানে ইংলিশে আমরা রাইমস বলি, যে কবিতাগুলো তোমরা পড়ো বাংলাতে, ম্যাক্সিমাম কবিতা এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। উনি গল্প লিখতেন, উনি কবিতা লিখতেন, উনি নাটক লিখতেন এবং উনি গানও লিখতেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যা প্রতিভা ছিল সেটি আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ভাবে পরিচিত। এবং ওনার বাড়ি কোথায় জানো? বোলপুরে, শান্তিনিকেতন। এখন যেটা শান্তিনিকেতন বা বোলপুর নামে খ্যাত, সেই জায়গাতে গেলে ওনার বাড়ি তোমরা সবাই এখনো দেখতে পাবে। এবং ওই বোলপুরে শান্তিনিকেতনে মানে রবীন্দ্রনাথের কে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটা বড় ইনস্টিটিউটও আছে। বুঝেছো? এবং আরেকটা জিনিস, এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বুঝেছো? উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সুতরাং আমরা বলবো যে সবাই তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পড়বে, জানবে। যত রবীন্দ্রনাথকে পড়বে তত তোমরা জানবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পড়ে জানা বা দেখে জানা বা শুনে জানা সম্ভব নয়, কেন উনি একটি সাগরের মতো। ওনার কাছে যেমন বললাম যে কবিতা, নাচ, গান, নাটক এবং উনি সাংস্কৃতিক দিকে প্রচুর, এবং স্বাধীনতা বিপ্লবে ওনার অবদান প্রচুর ছিল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। And beautiful dance. Let's all clap for them. Thank you all for watching this beautiful event presented by our বুঝেছো? এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে একজন নাম করা কবি।
আমরা যে কবি মানে ইংলিশে আমরা রাইমস বলি, যে যে কবিতাগুলো তোমরা পড়ো বাংলাতে, ম্যাক্সিমাম কবিতা এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। উনি গল্প লিখতেন, উনি কবিতা লিখতেন, উনি নাটক লিখতেন এবং উনি গানও লিখতেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যা প্রতিভা ছিল সেটি আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ভাবে পরিচিত। এবং ওনার বাড়ি কোথায় জানো? বোলপুরে, শান্তিনিকেতন। এখন যেটা শান্তিনিকেতন বা বোলপুর নামে খ্যাত, সেই জায়গাতে গেলে ওনার বাড়ি তোমরা সবাই এখনো দেখতে পাবে। এবং ওই বোলপুরে শান্তিনিকেতনে মানে রবীন্দ্রনাথের কে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটা বড় ইনস্টিটিউটও আছে, বুঝেছো? এবং আরেকটা জিনিস, এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, বুঝেছো? উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সুতরাং আমি বলবো যে সবাই তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পড়বে, জানবে। যত রবীন্দ্রনাথকে পড়বে তত তোমরা জানবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পড়ে জানা বা দেখে জানা বা শুনে জানা সম্ভব নয়, কেন উনি একটি সাগরের মতো। ওনার কাছে যেমন বললাম যে কবিতা, নাচ, গান, নাটক এবং উনি সাংস্কৃতিক দিকে প্রচুর, এবং স্বাধীনতা বিপ্লবেও ওনার অবদান প্রচুর ছিল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বিহারিণী হরিণী গহন সগুণ সঞ্চারিণী বিহারিণী হরিণী গহন সগুণ সঞ্চারিণী কেন তারে